اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں آپ تمام مومنین کی حاضر خدمت ہے۔ دلوں کے شہر کربلا معلیٰ سے، اور اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ مومنین کی آواز کو دنیا بھر سے کربلا معلیٰ تک پہنچایا جائے، تاکہ مومنین کم از کم کربلا معلیٰ میں اپنی دعاؤں کو طلب فرمائیں اور حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم وعلی صحابہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا بالفضل عباس، میرے مولا میرے آقا سید سردار مولا حسین اسلام عباس اللہ، آپ کی بارگاہ ملکوت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا میرے آقا حضرت سردار آل محمد سے کہ آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگتی ہوں، ہمارے مصطفیٰ سب کے تم پاک بار امام کی دما سنیں دے سکتے میرے خصوص جناب فاطمہ اللہ کا وسیلہ اپنے کرتی ہوں۔ میرے مولا میں تیرے بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، میرے سید کو سلام کروں، کسر ادا کر اس کا سایہ میرے سر پہ تاکہ امت قائم دائم رکھے، صحت والی صفائی یابی دے، قلبی ذہنی سکون دے میرے مولا، قلبی ذہنی سکون عطا کر، شفا دے بندل میرے مولا میرے آقا، میری تمام امور میں آسانی پیدا کرے میرے مولا، آل محمد سب کے میرے تمام امور میں آسانی پیدا کرے، میرے وقت امام یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل کرے، جو میرے مولا میں بھیک مانگتی ہوں، محمد مصطفیٰ کے سب کے تم پر پاک بار امام کے تمام سے نہیں کر سکتے، بابود ہوائی جلی اسکر کے سب کے، بابود ہوائی سے قاسم کے سب کے، بابود ہوائی باقی کا سے عباس سے میرے مولا سے کو صحت والی زندگی دے، کمال نعمت دے، رزق کثیر دے، قلبی ذہنی سکون دے، ان کو ہر طرح کا سکون دے، ان کی میرے مولا میری زندگی میرے سید کو عطا کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم صل علی محمد۔ سلامت رہے، شکریہ اللہ، آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام حوائج کو مولا کے بارگاہ میں مولا کی تمام حوائج کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی باجی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم والغازی عباس علامدار سکائی سکینہ، آپ پر سلام بے پناہ درود اور کروڑا سلام، میرے مولا پر بے پناہ درود سلام، عرض کربلا پر سلام، ہوائی کربلا فضائے کربلا پر سلام، مولا علی پر، مولا علی پر، ہر مقدس مقام پہ ہر شہید پر بے پناہ درود سلام۔ سب سے پہلی دعا مولا اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے ظہور میں ہماری نجات ہے، پروردگار جلد از جلد ہمارے امام کو بھیج دے، امام آئیں گے تو ہماری دکھ تکلیفیں بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آج بھی میری بیوی جناب سیدہ کو انتظار ہے کہ کب میرا بیٹا مہدی آئے اور کب یہاں پہ آ کے جنت البقیع میں وہ آ کے روزے تعمیر کروائیں، پروردگار جلد بھی انتظار ختم ہو، میرے مولا آ جائیں اور جلد آ کر وہ روزے تعمیر کروائیں، اور بیوی کی قبر پہ روشنی ہو، چراغاں ہو، سایہ ہو وہاں پہ، اور آ کے فاتحہ پڑھیں، پرسہ دیں آ کے بیوی کو، رسول پاک کا پرسہ دیں، ان کی زخمی پہلو کا پرسہ دیں، جناب محسن کا پرسہ دیں، اور پروردگار عالم جلد امام آئے اور جناب محسن کے قاتلوں کا بدلہ لے، مولا حسین کے خون کا بدلہ باقی ہے وہ بھی آ کے لیں،
اللہم اجل ولیت الفرج، اور سب سے پہلی دعا عباس حیدر کے لیے، مولا عباس حیدر جو بھی ان کی پریشانیاں معجزہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کے در سے لیا، آپ ایک نظر کرم کر دیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا کرنی ہے، اس کو بہت ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرنی ہے۔ آپ نے ایک نظر کرم کر دیں، جو اس کی پریشانی ہے جو وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، اور مولا آپ کی نظر کرم سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی بھی پریشانیوں کو دور کر دیں، جس بات کو لے کر وہ بہت پریشان ہے، معجزہ دکھا دیں، آپ پہ بابل ہوائے جائے، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ معجزن مدد کیجیے، عباس کو اور فاطمہ کو بیٹے عطا دیں، اور ان کے بھائی ان کو سب کو اپنا اپنا گھر عطا کرے، بھائیوں کی بیٹیاں ان کو بھی بیٹے عطا کرے۔ ہمارے ہمسایوں میں ایک فیملی کی اولاد نہیں ہے، معجزن پر مولا غازی عباس علمدار آپ تو بابل ہوائے جانا، آپ کی طرف سے کوئی خالی نہیں جاتا، مولا آپ نظر کرم کریں، انہیں بھی اولاد عطا کر دیں، بہت تمنا کرتے ہیں اور وہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، معجزن ان کو اولاد عطا کرے، میری امی جان کو، میرے شوہر نعیم حیدر کو، تہنیت کو، اور مجھے شفا کاملہ عطا کرے، اور مولا ہماری جو پریشانیاں وہ دور کر دے، اور ہمیشہ میں نے آپ سے کہا مولا میں آپ سے مانگوں گی مجھے آپ اپنے ہی در کا ہمیشہ محتاج رکھیے گا، کبھی کسی کے در پہ نہ جانا پڑے، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ میں جب بھی مانگوں گی میں آپ سے مانگوں گی، اللہ کے بعد میرا یقین ہے کہ آپ میری خیرت کے قریب ہے۔ اور مولا غازی عباس علمدار آپ معجزن ہمیں بھی کربلا بلائیے، میری بیٹی فاطمہ کو، عباس کو، تہنیت کو، نعیم حیدر، امت المہدی، مولا ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہمارا نام جو آپ لسٹیں بنائیں گے ان میں ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، ہم بھی آ کے فخر کریں کہ ہمارے غازی عباس مولا نے ہمیں اجازت دی، انہوں نے ہمارا نام لکھا، انہوں نے ہم زادرہ عطا کیا، اور ہم مولا کی گئے ہیں، اور بی بی کا پرسہ دیا ہے، جناب زینب کی چادر کا پرسہ دیا ہے، مولا حسین کا پرسہ دیا ہے، بی بی سکینہ کی کا پرسہ دیا، مولا ہمیں بھی اپنے در پہ بلائیے، آ کے پرسہ دیا، آ کے آپ کو جناب زینب کا واسطہ، بی بی پاک کا ماننا، مولا ہمارا ماننا ٹوٹے، میری بیٹی بھی آپ پہ بھی مان کرتی ہے، میں بھی آپ پہ مان کرتی ہوں، مولا ہمارا ماننا کبھی ٹوٹے، آپ ایک نظر کرم کر دیں۔ میرے بھائی آپ بھی وہاں مولا غازی عباس کے روزے پہ جب حاضری دیں، آپ نے ضرور ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا معجزن ہماری ساری پریشانیاں سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے جی، ضرور انشاءاللہ آپ کی طرف سے دعاؤں کا فریضہ انجام دیں گے، اور تمام مومنین بہرحال جو اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور یقیناً اہل ایمان جو ہے جائز حاجات ہی ہوتے ہیں ان کے، اور یقیناً شرع کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدد جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ بی زہرا، السلام علیکم امام حسن، السلام علیکم امام حسین، السلام علیکم سید الشداد، السلام علیکم امام مہدی السلام، السلام زین العابدین، السلام شہزادی سکینہ زہرا۔ مولا پروردگار، مولا خصوصاً دعا کر دیجیے، آپ سے کل بھی کہا تھا مولا اس صدقے میں احمد مہندی الف بھائیوں بھائی کے لیے صحت ان کی تھوڑی سی آج تھوڑا سا فرق آیا ہے، مولا کے صدقے میں بس زندہ سلامت اپنے گھر آئے، اور ہمارے لیے خصوصاً روزی روزگار کے لیے دعا کریے، اور آپ سب بھی سلامت رہے، کل مومن مومنات کے لیے محروم مقامات کرائے۔ الہی آمین۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جس مریض کے لیے آپ نے دعا کی ایک دفعہ پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہے کہ مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مومنین کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اس حوالے سے کہ تمام جو ہے وہ مولا کے شہدائی ہیں، مولا کے محب ہیں، مولا کی شیعہ ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے وقت کے امام موجود ہے، اور ان کا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے، اور یقیناً مولا کے پاس جو ہے سب مومنین کے عظیم درجات ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں پایا جاتا، حتیٰ امام جو منشاء امامت ہے اس حوالے سے حتیٰ
इंसान जो है उनके पुश्त दर पुश्त के कितने पुश्ते जो है इसके बाद में आने वाली है। इमाम मोमिन के जो आने वाली नस्ल होती है उससे भी यकीनन इमाम की वाकिफ़ियत होती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इमाम जो है वो एक खुदाई वो शख्सियत है कि जो इरादतुल्लाह है, खुदा के इरादे के मुताबिक, और दर हकीकत इमाम का इरादा अल्लाह का इरादा होता है और अल्लाह का इरादा इमाम का इरादा हुआ करता है। तो ये ऐसी शख्सियत जिसका लैसा लहू नज़ीर वला लहू मसील, ना उसका कोई नज़ीर होता है और ना उसकी कोई मसील, और ना कोई उसकी तरह मिसल, और न उसके आदात के साथ भी किसी को अगर मिसाल आप पेश करे कि ये शख्स जो है फ़लाँ इमाम के मुशाबे है, उसका अमल उसी इमाम की तरह है, ये तो कहा जा सकता है कि नमूना है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कह रहे हैं कि ये मसलन ज़माने का फ़लाना है, इमाम है, मतलब कोई शख्स आम, तो ये जो है मुतराद बिलकुफ़र है। हकीकतन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये शख्स जो है वो कुफर इख्तियार कर चुका है अगर इमामत के बारे में उसका यह अकीदा है कि हत्ता दूसरा शख्स भी इमाम की तरह बन सकता है, या इसकी शख्सियत इमाम की तरह है, या जो है ये किसी भी एंगल से अगर इसके इमाम, चूँकि खुदा ने जो मुस्तस्ना व मुस्तफ़ा शख्सियात करार दिए हैं उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मौला, अस्सलाम वालेकुम मौला, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से मौला, मेरे खावंद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम मौला, अस्सलाम वालेकुम। जितनी मेरी परेशानी है मौला दूर फरमा, अहल बैत के सदके, पंचम पाक के सदके मेरे मौला तुझे अपनी बहन ज़ैनब का वास्ता, मेरे खामद का वीज़ा जल्दी लग जाए, मेरे बच्चों की जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए। मौला मुझे अपना घर दिखा दे, मौला मेरी जो परेशानियां दूर कर दे, मेरा मौला मेरे जो परेशानियां भी हैं दूर कर दे मेरे मौला। मौला मुझको कुशाई से मुझे अपना घर दिखा दे, मुझे अपना घर दिखा दे, मेरे बच्चों को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों को कामयाबी दे दे, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मेरा मौला, मेरी मुश्किलें हल फरमा दे मेरा मौला, मेरी मुश्किलें हल फरमा दे मौला। मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मेरा मौला, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मेरा मौला। ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, मेरा रोज़गार है, मेरे बच्चों का, मेरा मौला मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मौला। इल्तिजा सुन ले, फरियाद सुन ले मौला, मेरा मौला मेरी इल्तिजा मेरी फरियाद सुन ले मौला, मेरा मौला लजपाल मौला, सखी मौला, बादशाह मौला, शहनशाह मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरा मौला। तुझे अपने बच्चों का वास्ता है मेरा मौला, तुझे अपने बच्चों का वास्ता है मेरा मौला। मेरे बच्चों की जो जो परेशानियां हैं, जो जो बीमारियां हैं, जो जो हारते हैं मेरे मौला पूरी कर दे मेरा मौला। मुझे अपना घर दे मेरे मौला, मेरा घर नहीं है, मुझे अपना घर दे दे मेरा मौला, मुझे अपना घर दे दे मेरा मौला, मेरा घर नहीं है मेरा मौला, मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेरा मौला, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे मेरा मौला, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे। तुझे अपने बच्चों का वास्ता है, तुझे अपने बच्चों का वास्ता है, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे मेरे मौला, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे मेरा मौला, मौला मेरी परेशानियाँ दूर कर दे मौला। मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे मौला, मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे मौला, मेरी इल्तिजा सुन ले, परेशानियाँ दूर कर दे मौला, परेशानियाँ दूर कर दे मेरे मौला। मुझे अपना घर दे दे, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मौला, बहुत परेशान हूँ मौला, तेरे दर की सवाल ही हूँ मेरा मौला, मेरे सवाल खाली न बना मेरे मौला, मेरा मौला बार बार आपसे मांग रही हूँ मेरा मौला, आपका दर सखी दर है मेरा मौला, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए, मुझे घर मिल जाए मेरा मौला, वसीला बना दे मेरा मौला, वसीला बना दे। आपको बीबी फातिमा को ज़हरा का वास्ता, आपको ज़ैनब की चादर का वास्ता है मौला, आपको ज़ैनब की चादर, बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता है मेरा मौला। मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मेरा मौला, मेरे खामद का वीज़ा लग जाए मौला। मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे मौला, मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे मौला, मेरी इल्तिजा सुन ले।
इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त मुख्तलिफ मशाकिल में है, मौला मुश्किलात को हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली इब्न अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम औलादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम असहाबुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बाबू फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना हज़रत जल्लल्लाहु तआला फरजल परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से मौला अब्बास इस्लाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए। परवरदिगार आलम मौला जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा, उसके तौफील में हमारी मुश्किलों को हल फरमा। आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार मार्फत मौला हुसैन की नसीब अता फरमा। खुदाया आले मोहम्मद के सदक़े से रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा। परवरदिगार दुनिया की खैर आखिरत की खैर अता फरमा। या अल्लाह हमें मौला हुसैन की ज़ियारत से मुनव्वर अता फरमा। परवरदिगार परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जहाँ इमाम ज़माना के वक्त की ज़हूर में ताजिल अता फरमा, और आपकी टीम जो काम कर रही है उसमें भी उनकी तरक्की अता फरमा। किबला हमारे लिए दुआ करना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलाद हुसैन। अस्सलामु अलैका या साहबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा फजल अब्बास अलमदार। अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका जमी शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला मेरे आका, 2 दिन की जो बात आपके रोजे पे नहीं, उसकी माफी का तलबगार हूँ। मौला किसी मजहबी काम में उलझे हुए थे। बेहक के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस वक्त हम दर बतूल इमाम बारगाह पे बैठे हुए हैं। सैयद कामरान अली शाह बुखारी, आदिम हुसैन बुल्लो साहब, नजीर हुसैन जाफरी, नसीर अहमद भुट्टो, तमाम दोस्त अहबाब एक खैर के काम से अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर वाफियत से हो गया। मेरे मौला आपकी बारगाह पे ये गुजारिश है, बहक के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मोमिनीन मोमिनात परेशान है, बीमार करबला के सदके मेरे मौला उनकी परेशानी दूर फरमाए। मौला जो बे औलाद है, बहक के जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाए। मौला जो मकरूज है, जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सबीर के सदके में उनके कर्ज उतारिए। मौला उनके कर्ज खत्म कीजिए। बिलखुसूस मेरे प्यारे भाई मोहतरम जनाब अल्लाह उनको हयाती दे, मुजाहिद हुसैन बुल्लो साहब हमेशा इल्तिमा से दुआ के लिए कहते हैं, मौला उनकी शरई हाजतें पूरी हो। ये मजहबी जो यहाँ प्रॉब्लम तसादुम चल रहे हैं, मौला इन प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर फरमाइए। बेहद के मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला इसी साल पूरे दोस्तों के साथ करबला मोहल्ला की ज़ियारतें नसीब फरमाइए। मेरे मौला इन तमाम दोस्तों की जो शरई हाजतें हैं, बेहद के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी फरमाए। मेरे मौला गैबत में मदद अता फरमाए। नज़ीर हुसैन जाफरी की इमाम बारगाह ज़री इमाम हुसैन का मसला है, मेरे मौला ऐसा कोई करम कीजिए कि ये इंतजामिया, ये दोस्त अहबाब सब राजी हो जाए और मौला के जरिए अपनी जगह पे कायम दायम हो जाए। मेरे मौला करबला टीवी के तमाम दोस्त अहबाब असातिज़ा, बिलखुसूस आगा साहब, ये सफीरान हुसैन है, सफीरान अज़ा है, मौला इनको तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाए। कोई गम न दे, गम में शबीर के सवा ये हमारे लिए दुनिया के लिए दुआगो है। मौला इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाइए। सलामत रहिए, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आपके लिए दुआगो है। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त हमारे साथ इस महफिल नूर का हिस्सा बने हैं, मौला सब की दुआओं को बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। और मखसूसन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, कोई दुआ करना चाहे, ज़ियारत करना चाहे, बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी बस मेहरबानी है आपका, जज़ाकल्लाह। बस मौला के हजूर ये दुआ करें कि हम सेहत व सलामती के लिए, हमारे पूरी फैमिली के लिए, कि वो आगे खैर हो खैरियत हो। जी इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। मौला आपको सलामत रखे
اور مولا آپ کی فیملی کو جس کے لیے آپ نے مولا کے حضور درخواست دی ہے، مولا آپ کی تمام فیملی کو اپنے امان میں رکھے اور آپ لوگوں کے جو بھی جائز حاجات ہیں مولا قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے مولا بیماری کو خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ زیارت نصیب ہو ود فیملی، خاص کر شام کی اور کربلا کی، انشاءاللہ مولا آپ کو جلد از جلد طلب فرمائے اپنے فیملی سمیت، اور آپ کے نیک حاجات کو مولا قبول و مقبول فرمائے۔ سلامت رہیے، مولا کے امان میں رہیں انشاءاللہ۔ مخصوصاً کچھ مومنین جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا بچوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی باجی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم جناب فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مان زائر الفقراء، السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آج آپ کا دن ہے مولا، یا امام موسیٰ کاظم، ہمارا ویزا آ گیا مولا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ مولا، آپ نے ہمیں طلب کر لیا، آپ نے اجازت دے دی مولا، ہم آ گئے مولا، بس خیر آفیت سے تمام زیارات کروا دیں، اور آپ کا سفیر کربلا پہنچ گیا مولا، آپ کا سفیر کربلا میں بہت غم ہے، بہت دکھ ہے، پروردگار ہمیں جلد سے جلد بس مولا کی زیارت یہ طلب کرے اور ہماری ساری مشکلات آسان کر پروردگار۔ یا امام زمانہ وقت کے امام، آپ کو بہت سلام ہو ہمارا، اور جو بیمار ہیں اور جو آنکھیں دیکھنے کی خواہش مند ہیں مولا، جو تیرا روزہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں بھی ضرور بلا پروردگار، اور میری امام صاحبانوں کو زندگی صحت کے ساتھ تک میرے بھائیوں کی پریشانی دور کر، اور جو بھی اولاد ہے مولا ان کی اولاد دے، گود بھر دے ان کی خوشیوں میں، اور وہ بھی کربلا کے زائر بنے اور مولا کے عزادار بنے، اور جلد سے جلد ہمیں ساری زیارات مکمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ بی بی شام بھی آپ نے بلایا، بی بی آپ کا شکریہ مولا، غازی آپ کا بہت شکریہ، مولا کو ہمارا بہت سلام کہیے گا، اور ان کے سفیر کا بہت غم ہے، بہت غم ہے مولا آپ کے بچوں کا، محمد اور ابراہیم کا، کہ وہ ہمارے مولا کا عزادار پہنچ گیا سب سے پہلے۔ اچھا مولا کو بہت زندگی صحت و سلامتی دے، آپ کو صحت سے رکھیں پروردگار، اور یہ کام آپ اپنا انجام دے رہے مولا، اس کی بھی بہت قیمت ہے، آپ نے بہت بڑا اجر ہے یہ آپ کے لیے، بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ الہی آمین، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی نیک حاجات ہیں مولا قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم یا باب الحوائج، یا ابو الفضل عباس، یا قمر بن ہاشم، یا ساقیہ تاشر کربلا، یا غازی صفا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا مولا حسین سرکار، مولا میری طبیعت ناساز ہے مولا، آپ کو واسطہ ہے آپ کے لخت جگر علی اکبر کا، علی اصغر کا، سلامتی تندرستی عطا فرمائے مولا، جو میری بیماریاں ہیں، مشکل پریشانیاں ہیں وہ دور کریں مولا۔ ابھی بہت سی تکلیف میں مبتلا ہوں، بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں مولا، آپ تو سب کے حال سے واقف ہیں، میرے بھی حال سے واقف ہوں گے مولا، آپ کو واسطہ ہے باب العواج ابو الفضل عباس کا مولا، مجھے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولا، آپ نے جیسے فطرت کو شفا عطا فرمائی مولا، ویسے مجھے شفا عطا فرمائے مولا، میرے جو پریشانیاں دور کریں۔ یا باب العواج ابو الفضل عباس، یا قمر بن ہاشم، آپ کے بھائی حسین کا، آپ کی معصوم بھتیجی سکینہ کا یہ عزادار، یہ نوا خان بہت بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے، یا باب العواج ابو الفضل عباس، آپ کو واسطہ ہے آپ کے، یا باب العواج ابو الفضل عباس، میری جو بھی پریشانیاں تکلیفیں ہیں دور کیجیے، یا غازی سرکار ہمیں جلد از جلد اپنے در کی زیارت نصیب کیجیے، یا باب العواج، یا آپ کا عزادار آپ کے کرم کا اور آپ کے معجزے کا منتظر ہے، یا باب العواج میری دعائیں قبول ہم
इलाही अमीन, सलामत रहिए, मौला के अब्ज़ामान में रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और बारगाह करबला में मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी मौला गाजी अब्बास अलमदार की हुजूर बेपनाह दुरूद व सलाम, मौला हुसैन करीम करबला के हुजूर बेपनाह दुरूद व सलाम, हमारे करबला आज़े करबला फिज़ाए करबला पर बेपनाह दुरूद व सलाम, हर मुक़द्दस मकाम पर हर शहीद की बेपनाह दुरूद व सलाम, मौला अली अकबर मौला अली सर की खिदमत में बेपनाह दुरूद व सलाम। सबसे पहले दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वली अकल फारिग परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ही हमारी निजात है, जल्द से हमारे इमाम को भेजे या अल्लाह। हमारे इमाम आएंगे तो मौला हमारे परवरदिगार हमारी सब दुख तकलीफें हमारे गम सब दूर हो जाएंगे, जल्द अज जल्द हमारे इमाम आ जाए परवरदिगार। तो उन्हें इजाज़त आप मेरे इमाम आज भी परवरदिगार के हुक्म के मुंतज़िर हैं कि हुक्म मिले और मेरा ज़हूर हो, और मौला हमें ऐसा बना दे जैसा वो चाहते हैं, हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो कि उनका ज़हूर जो करीब भी हो तो वो दूर हो जाए। मौला आप हमें माफ़ कर दें, हम कभी भी ऐसा गुनाह ना करें जो आपकी ज़हूर से इनके दूरी का बाइस बने। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली अकल फारिज परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील रोज़े पे मौला आपसे मैं मनाजात करके ये दुआ कर रही हूँ कि अब्बास अलमदार तेरी शान के कुर्बान, अब्बास अलमदार तेरी शान के कुर्बान, क्या अर्ज़ करूँ कहती हूँ लाचार परेशान, हल कर दे मेरे उक़्दे लाहल को तू इस आन, हल कर दे मेरे उक़्दे लाहल को तू इस आन, सदके में सकीना के करो मुश्किलें आसान, मुश्किल मेरी को हल करो अब देर से कम है, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है। मौला गाजी अब्बास अलमदार आप ये जो मुनाजात मैंने पढ़ी मौला इसको सुन ले, मौला बहुत करीब हो के सुन ले, मेरे मौला मेरी तहनीत की किफ़ायत कामिला अता कर दें। काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मौला गाजी अब्बास अलमदार एक नज़र कर दें तो उसके जहाँ पे भी जिस भी वो तकलीफ़ में मौजूद है उस तकलीफ़ को हल कर दें। आपके में नहीं, आपके हरम में ये दुआ मांगी है, आपके रोज़े पे दुआ मांगी है, और मेरे भाई भी वहाँ जाके दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मौजूदन उसको शिफाई कामिला अता करें, अब्बास की परेशानियों को दूर कर दें, मेरी बेटी फातिमा की परेशानियों को दूर कर दें, उनको बेटे भी अता करें, और मेरी अम्मी जान को, मेरे हस्बैंड को, मुझे और तहनीत की शिफाई कामिला भी अता करें, और जो परेशान है बोला सबकी परेशानियां दूर कर दे, और मेरे भाई मुस्तकीम उनकी भी परेशानियों को दूर कर दे, और उनकी बेटी समर मेहदी को औलाद नरीना अता करें, समर मोहसिन को मौजूदन उनको औलाद अता करें, और जो भी मेरे अकरबा में परेशान है मौला मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, उनकी भी सबकी परेशानियां दूर कर दें, और अब्बास के भाइयों की बेटियां हैं सबको मौला बेटे मौजूदन बेटी अता कर दें। मौला आपके हरम में दुआ मांगते हैं, आपके रोज़े पे दुआ मांगते हैं, करबला की फ़ज़ा में मेरी ये सब दुआएं जा रही हैं, तो मौला यहाँ पे तो हर दुआ कबूल है, मौजूदन सुन लें और हमें करबला आने की इजाज़त दे दें। मौजूदन हम आपने ही तो लिस्टें बनानी है, आपने ही इजाज़त देनी है मौला, आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता करबला, मौला आप हमें भी इजाज़त दे दें। इलाही अमीन, सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहे, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत 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 सजदा सलाम मौला को, और आप टीम सब सलामत रहे, और मौला सबको सलामत रखे, और आप हमारे लिए तो जितनी दुआएं करते हैं उसका हम आपका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुल मोमिन के लिए दुआ है, और खुसूसन आपके, और हमने सुना आपके वालिद जो भी बीमार हैं उन सबको मौला शिफा दें, बीमार करबला की लाइलाज बीमारी के सत्ते, और बस मेरे दोस्त अहमद मेहंदी और भैयू के लिए दुआ सेहत जो अस्पताल में एडमिट हैं और हालत सीरियस है। जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह दुआ गो है, मौला आपको भी अपने ज़ामान में रखे, और जो आपके दोस्त है अहमद मेहदी अल्लाह उनको भी अपने ज़ामान में रखे, और जो बीमारी है उसकी मौला शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहें, दुआ गो है आपके लिए हमेशा। और
सब मोमिनीन के लिए जो दुआओं का ये दरख्वास्त पेश करते हैं मौला के हुजूर। दर हकीकत मोमिन जो है चाहे जहाँ का भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक दूसरे के लिए भी दुआ कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ भी यकीनन पहुँचती है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। मेरे मौला आप पे करोड़ों दरूद और सलाम। आपको अपनी औलाद का हमारी दिली आजाद फरमाइए। ये मोबाइल को ज़्यादा न हिलाएं, इससे आवाज़ पैदा हो रही है। मौजज़ा कर दीजिए मौला, हम तड़प रहे हैं लेकिन आपको हमारी दुआओं का जवाब नहीं देते मौला। हमारी दुआ सलामत रहिए, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन के लिए जो इस वक्त मौजूद है, जी अगर कोई मोमिन मज़ीद भी कॉल करना चाहे तो वो बेशक कर लीजिए। अगर नहीं करना चाह रहे तो मैं आपकी खिदमत में एक आध गुजारिश पेश कर देता हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो भी आपकी शरई हाजात हैं मौला हाजात को बरौरदा फरमाए। मोमिनीन से गुजारिश है जब कॉल करे तो मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखे, अपनी मुंह से थोड़ा दूर रखे ताकि ये आवाज़ जो है वो पैदा ना हो। चाहे दोनों कॉलें जो है लास्ट वाली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मौला आप सबको अपने अमान में रखे और तमाम मोमिनीन के लिए यकीनन दुआ का फरीज़ा भी अंजाम दिया जाता है इस उन्वान से कि हमारे लिए यकीनन मोमिनीन जो है वो उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है, बल्कि ख़ुद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस में है, सही हदीस में मौजूद है कि हत्ता जो मोमिन है उसका एहतराम जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है कि उसका एहतराम किया जाए। और एहतराम उसका हत्ता खाने काबा से ज़्यादा ज़रूरी है। यानी खाने काबा से अगर बेहतरामी की जाए तो खाने काबा से भी ज़्यादा गुनाह पहुँचेगा उस शख्स को जिसने मोमिन की बेहुरमती की है। बहुत सारी जगहों पर हम लोग कभी कभार इन चीज़ों के मुर्तकब हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ़ करें। किसी का भी मजाक न उड़ाएं, किसी की बात न करें। ऐसा मसौकात हम किसी एक ऐसी ज़बान में बात कर रहे होते हैं किसी मोमिन के सामने जो वो मौजूदगी में जो है ये नहीं समझ पाता। ये भी जो है वो नहायत ही ऐब है और हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों से परहेज़ करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीयीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला गाजी शहंशाह मौला, हम आपके दरबार में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारे सलाम कबूल कीजिए। मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मौला माफ़ कर दीजिए। मौला हमारे जितने मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उन सब की मौला मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मौला खुसूसन मेरे वालिद की मौला मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मौला उनको अपने कदमों में जगह दीजिए। मौला
मौला बीमारी करबला का वास्ता करते मौला, जितने मम्मी बीमार हैं मेरी वालदा समेत मौला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली मौला जिंदगी दे दीजिए। मौला आपको वास्ता देते हैं शहजादा अली असगर का, बाबुल हवाइज का तो वास्ता देते हैं बीबी सकीना का। मौला तमाम गोदियों को औलाद की नेमत से भर दीजिए मौला। इस नेमत से मौला किसी को महरूम न रखे मौला, इस नेमत से मौला किसी को महरूम न रखे मौला। ये बहुत तकलीफ थे मरहले मौला, जिनकी औलाद नहीं है मौला, उस समेत मौला तमाम बे औलादों को मौला शहजादा अली असगर के सदके, बाबुल हवाइज के सदके में मौला जल्द से जल्द मौला औलाद की नेमत से नवाज दे मौला। इस नेमत से मौला किसी मोमिन को मौला महरूम ना रख मौला, सबकी गोदियों को आबाद कर दे मौला। हमारी हाजतों को मौला अपने दरबार में कबूल कीजिए मौला। हमारी तमाम परेशानियों को मौला जल्द से जल्द दूर कर दीजिए मौला। अपने मोमिनों की मौला फरियादों को सुने, उनकी दुआओं को अपने दरबार में कबूल कीजिए मौला। आप नहीं सुनेंगे तो फिर मौला कौन हमारी परेशानियों को दूर नहीं करेंगे तो मौला कौन करेगा मौला। जल्द से जल्द मौला हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए मौला। जितने मोमिन अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला, जिन्हें खास के सदके में मौला उन सबके मौला नेक नसीब कर दे। उसके सदके में मौला मेरी बहन के मौला जल्द से जल्द नेक नसीब कर दे। और मौला हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश के मौला इस साल हमें भी करबला का ज़वार बना दे, अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्श दे मौला। मौजज़ा दिखा दे कि हम भी करबला हैं और आपकी ज़ियारत कर सके। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ियारत अल-हुसैन फी दुनिया व शफ़ाअत अल-हुसैन फ़िल आखिरत। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ील फरमा दे और मौला इमाम का ज़हूर मौला जल्द से जल्द कर दे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। भाई दुआओं में हमें खसूसी याद रखिएगा और मौला बीमारी करबला के सदके में मौला भी आपको भी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और सवाल को मौला कोई गम न दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलामत रहिए। शुक्रिया, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। तो मैं इस उन्वान से कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बाज़ बरक़ात हमारे हम जो है हमारे कुछ नेमात से हम रह जाते हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि गदीर खुम का मौका है। मैं ये जुमला अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अगर एक शख्स इनफरादी गुनाह करे या मुश्तरक गुनाह करे, एक बंदे के गुनाह की वजह से दूसरे को भी नुकसान पहुंचता है, माहौल के एतबार से और हर एतबार से। मसलन एक माशरा है, उसमें गुनाह है, अल्लाह ने उस माशरे से बरकत उठा ली, वहाँ पर न फसल होती है और न वो बरक़ात, न बारिश, न कुछ खुश्कसाली हो जाती है। इस किस्म की चीज़ें होती है कि इंसान जो है बाज़ गुनाहों की वजह से नेमात इलाहिया से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ गुनाह जो है ये भी है कि अगर कोई एक शख्स गुनाह कर रहा है या दो शख्स या तीन लोग गुनाह कर रहे हैं किसी माशरे में, तो वो पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि हम बाज़ फयूज़ बरक़ात और अल्लाह के नेमात से रह जाते हैं खुद हमारी गुनाहों की वजह से। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसमें से एक जो है वो ये है कि हुर्मत मोमिन को पैमाल करना, हुर्मत मोमिन को पामाल कर देना। वो इस उन्वान से कि एक दफ़ा इंसान जो है बिला वजह तकब्बुर में आकर किसी मोमिन की बेइज्जती कर देता है। एक दफ़ा नहीं बल्कि गुनाह, वो मोमिन की गलती भी उसमें शामिल होती है। इंसान जो है वो कह देता है, बहुत कुछ कह देता है, मोमिन की बेइज्जती हो जाती है कई तरीके से, या जाके किसी एक जगह पर गीबत करते हैं या जाके उसके सामने बेइज्जती कर देते हैं, इस वजह से कि हम सोच रहे होते हैं कि ये कमज़ोर है, कुछ कह नहीं सकेगा। ये वो चीज़ें हैं कि यकीन जाने कि बुज़ुर्गान की ज़बानी मैंने सुना है कि माशरों की नाकामी, कि जहाँ माशरे नाकाम हो जाते हैं और बाज़ ममालिक फ़क़र और मुश्किलात में फंस जाते हैं, वो उसकी एक वजह जो है ये भी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी से बरकतें उड़ जाती है। किसी मोमिन का इंसल्ट कर देना, खामखा
تو اس میں بہت دقت کرنی چاہیے کہ حتی اور مومن بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کوئی اعلیٰ درجے کے مومن کی بات ہو رہی ہے، عرفی مومن جو مشہور ہو، مومنیت کی وجہ سے معروف ہو. تو لہٰذا اس مسئلے میں بہت زیادہ کوشش اور بچاؤ کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب الزمان امان الامان من فتنۃ الشیطان شریعہ قرآن خلیفۃ محمد ایمان کامل سے رنجان کامل کو فی وطوفیان دافر دنیا والدوان. السلام علیکم امیر زمان حضر اللہ تعالی فرج صلی اللہ تعالی مخرج سارے بابانی اپنا کر اربا. السلام علیکم والا بیک تاجرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مولا کے حضور یہ گزارش ہے کہ جب اولاد ہوں نہ آتا ہو، مولا عباس کا سپاہی، مولا عباس کا علمدار، ہمیں زمان علیہ السلام کا سپاہی اور عطا ہو، اور سب کو سب شیان حضرت قرار کو بن پاک علیہ السلام، خصوصاً امام علیہ السلام، ابو الفضل عباس علیہ السلام، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جناب توطینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، اور بعد السلام، اور جو متبرک ہستی ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات خلق کی گئی ہے، ان کے روزوں کی زیارات نصیب ہو. الہی امین. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور آسمہ صاحبہ نے میسج کیا ہے، جو بھی ان کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. اور اس کے علاوہ جن مومنین بہت سارے لوگ ہیں، سیدہ صاحبہ ہے، رضوان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انیس رضا صاحب ہے، صاحبہ ہے، اور غلام حیدر صاحب ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ تفضل حسین صاحب ہے، سید عابد صاحب ہے، اور امت المہدی صاحبہ ہے، موسیٰ صاحب ہے. وقت تقریباً انتہا پر ہے اور میں اس وجہ سے وہ کر رہا ہوں کہ زوار ثاقب صاحب ہے، آل حیدر صاحب ہے، محمد اعظم حور نجفی صاحب ہے، اور کنیز زہرا صاحبہ ہے، زوار مشہدی صاحب، سجاد کرمانی صاحب ہے، اور نظر عباس صاحب ہے، اور سوریہ صاحبہ ہے. مولا ان تمام مومنین کی جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور سب کو کربلا کی زواری کا شرف نصیب فرمائے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.